హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి క్రియేటింగ్ న్యూ ఎర్త్. ఈ టాపిక్లో క్రియేటింగ్ న్యూ ఎర్త్ ఎందుకు అవసరం అండ్ హౌ టు క్రియేట్ న్యూ ఎర్త్, ఇది ఇరుడు మనం చూడబోతున్నాము. సో క్రియేటింగ్ న్యూ ఎర్త్ అనేది వచ్చేసి వై ఇస్ ఇట్ సో ఇంపార్టెంట్ అంటే సపోజ్ లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎట్లా హౌ వీ గ్రూ అప్ అండ్ కేమ్ అప్, how they brought up is like మన అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి చెప్పినా ఎమోషనల్గా రిజెక్ట్ చేసేస్తారు. సో వీ గ్రూ అప్ ఇన్ ఫియర్ ఆఫ్ అబాండన్మెంట్ అండ్ ఫియర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్, దాంట్లోనే గ్రో అయినాము. ఆ తర్వాత చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు మన అమ్మ నాన్న చూసినా ఏమైనా వారి లోపల లవ్ ఉంది, రొమాన్స్ ఉంది, ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నా కూడా అమ్మ నాన్న మధ్యలో ఎప్పుడు గొడవలు, అరుపులు, ఇదే విని 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 వి గ్రూ అప్, ఇస్ంట్ ఇట్? సో ఇఫ్ సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాము, లైక్ హౌ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బోత్ వేర్, బికాజ్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఏం తెలిసిందో, ఏమి వారు నేర్చుకున్నారో అదే నేర్పించి మనీ పేరెంట్స్ని గ్రో చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మనీ పేరెంట్స్కి ఏం తెలుసో, వారి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో, వారు ఏంటేంటి వరల్డ్ సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసినారో, దాంట్లో నుంచి వారేంటి లైఫ్ లెసన్స్ నేర్చుకున్నారో అది పెట్టుకొని మన్ని పెంచినారు. ఐఎమ్ వెరీ వర్స్టెడ్ తెలుగు, సో ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ విత్ Telugu. By basic I am Tamilian. I know to read and write, speak Tamil. Okay, but at my home we used to talk Telugu because whole my village or Telugu talking people. So I also know to talk Telugu, and it said that my mother tongue is Telugu and my Telugu is Tamil mixed Telugu, not this Andhra Telugu. But I studied in college in Chennai in a Telugu minority college, so all the people who studied along with me was Teluguites, so I know little Andhra Telugu, so I'm managing to make videos with that Telugu, so please adjust with my Telugu. Only this much I know Telugu, okay? So where I left I totally forgot what I was talking. Our parents also brought up us like what all social conditionings and what all situations, what all beliefs they had. So that is why whatever we tell, they kept on rejecting us, and we also grew up with fear of rejection and fear of abandonment. Okay, so let us take a comparison. Our grandparents, how they lived. Okay, our grandparents were, most of the people, everybody were farmers, males. Females were complete in and out, fully how to tell, homemakers who took in charge of everything and took responsibility of everything and did everything under their control, and complete homemakers they were. Like that family used to be, grandparents family used to be a father, mother, somewhere around 11 childs, 10 child, like that, isn't it? So mom used to be always at home, taking care of the kids and providing for the kids, cooking, all these things. And that those days education was not in consideration. It was like good health, happy relaxed lifestyle, healthy diet, and whether the kids are happy or not, this was into consideration. And the man of the family used to go to the farms. Most of the time he spends time in the fields, taking care of the plants and fertilizing it and putting insecticides and taking care of, having a look at the plants, all those things, looking at the harvest and how to sell that in the market and make it into money or exchange it for some other goods what he wants for his family, something like that. And along with the agriculture, all the people those times had cattle fields, whatever cattle it is, either horse, sheep, goat, whatever it is, they had cattle fields. So they used to take care of the cattle fields also. Those people were so much kind and human in nature, so they were able to communicate with the animals also. They knew if some animal is suffering, they knew just exactly why is it suffering, and when it suffers also, they
pinpointedly notice that suffering also. Like that, those days men were, and so most of the time they are outside of the house and women are just in the house, and their communication between that our grandparents, men and women, were like they talk very very less time, they spend very less quality time. Even though they are not speaking, their understanding was so good. Even they know the meaning of the silence of each other. Even if they just look at each other, they know even the meaning of the looks. But same thing, even though they lived like this, their lifestyle was so much peaceful and in a relaxed way and a healthy way. Okay, studies only was the drawback. Remaining all things was good, okay, natural and organic. So when it comes to our parents were like, they are us, because I am talking about grandparents, I am talking about parents. But when it comes to our parents were the kids of the grandparents. So when they talk all about the kids' sufferings. As a kid I suffered this, as a kid I suffered that, isn't it? So my parents and all used to be, my dad used to be like even for studying he has suffered a lot, and he has suffered a lot to study in the college which he pinpointedly liked. He wanted to study only in Presidency College. My grandfather was not willing to send him to outstation and make him study and all. So all that was a very big struggle for my dad. Okay, so and from childhood days they have been eating only from home, they never went out, they never enjoyed, there was no trips, tours, all these things. These and all my dad has longed, but he never got a chance to enjoy all that. All the time house, school, after that college, after that he got married, then family life. So this is how his life was. So my dad used to keep on telling, just because my dad, that is his dad, my grandfather, just because my dad was a farmer, he all the time spent his time only in farms, fields. He never sat along with us, he never knew whatever wishes or whatever ambitions are and what we want to become and what all info we have to gather. He never had that quality time to spend with the family. So you nicely watch this, our parents' generation, most of the men are government employees, guaranteed salary every month on month till their retirement. So no botheration for money. Okay, first thing, every month ఫస్ట్ డేట్ వస్తే సంబలం వచ్చేస్తుంది, వారికి పేమెంట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్లా ఉండేటప్పుడు మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వచ్చేసి చాలా రిలాక్స్ లైఫ్ స్టైల్ బతికినారు అనేది మనకి. కానీ వారి కిడ్స్ అనేది మనీ పేరెంట్స్కి వచ్చేసి అది బాగా పెద్ద కంప్లైంట్. సో మనీ పేరెంట్స్ లైఫ్ స్టైల్ వచ్చేసిందంటే మనీ పేరెంట్స్ వచ్చేసి వారి అమ్మ చాలా ఇంటి పనులు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మొత్తం తనే తీసుకొని చూసి కష్టపడింది, అన్నీ విట్నెస్ చేసి గ్రో అయినారు. సో ఈ మనీ ఫాదర్ వారి జనరేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఫాదర్స్ ఎర్న్, అప్పుడు మన తాత వారు ఎర్న్ చేసింది మొత్తం మనీ అవ్వ దగ్గర తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చేసి అవ్వని కంప్లీట్గా ఇంటి విషయాలన్నీ టేక్ కేర్ చేయమని చెప్పినారు. ఓకేనా. బట్ నాన్న జనరేషన్ వచ్చినప్పుడు అది అట్లాగే చేంజ్ అయిపోయింది. మనీ లైక్ ఆర్ పేరెంట్స్, ఆ ఫాదర్ యూస్ టు ఎర్న్, చాలా ఎర్న్ చేస్తారు. ఎర్న్ చేసేసి ఆ శాలరీ మొత్తం వారి బ్యాంక్ అకౌంట్కి వస్తుంది. ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లో నుంచి మన అమ్మ ఎంత బడ్జెట్ రాసిస్తుందో ఆ బడ్జెట్ ఫుల్గా చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసేసి ఇది ఎందుకో అనవసరం అది ఇది అని ఆ బడ్జెట్లో కూడా కట్ చేసేసి మన అమ్మ ఎంత అడిగిందో దానికి తక్కువనే డబ్బులు ఇచ్చినారు. ఓకేనా. సో ది హోల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ దిగడనే ఉంటుంది, అమ్మ దిగట్లేదు. కానీ మన అవ్వ వారి జనరేషన్లో హోల్ కంట్రోల్ అవ్వ చేతిలో ఉండింది. సో మెన్ నెవర్ వాంటెడ్ దాట్. సో మెన్ ఇప్పుడు మన ఫాదర్స్ జనరేషన్లో ఆల్ మెన్ ఆర్ డామినేటింగ్ అండ్ డిక్టేటర్స్. ఎట్లా ఉందంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఎట్లా బతకాలని ఇష్టం లేదో
అట్లాగే లైక్ లెగసేదానికి ఇన్ని గంటకి లెగసేయాలి, ఇన్ని గంటకి బ్రష్ చేసేయాలి, ఇన్ని గంటకి కాఫీ తాగాలి, ఇన్ని గంటకి స్నానం చేసి తయారవ్వాలి, ఇన్ని గంటలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవ్వాలి, ఇన్ని గంటలకి స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి, అన్ని టైం టేబుల్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎస్ మా కిడ్స్కి మాత్రమే కాదు, మా అమ్మకి కూడా మండే మార్నింగ్ ఇది, ఆఫ్టర్నూన్ ఇది, నైట్ డిన్నర్కి ఇది, ట్యూస్డే ఇది, హోల్ వీక్ టైం టేబుల్ ఉంటుంది. సో వీక్లీ అది మాకే బై హార్టెడ్గా తెలుసు. వెడ్నెస్డే అయితే నాన్ వెజ్ ఉంటుంది, థర్స్డే అయితే చన్నా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మాకే బై హార్టెడ్గా తెలుసు. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ అండర్ ది డిక్టేటర్షిప్ ఆఫ్ మెన్ కదా. సో ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ సో టాక్సిక్. కానీ మనము ఎప్పుడూ ఎట్లా ఉండిపోయినామంటే, చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వచ్చేసి ఒక చాలా దీర్ఘమైన ఒక నమ్మిక ఏంటంటే, కిడ్స్ డు నాట్ లర్న్ అమ్మ నాన్న నోట్లో ఏమి చెప్పించి వారికి అర్థం చేపెడతారో అది విని పెరగరు. కిడ్స్ గ్రో బై వాచింగ్ ది బిహేవియర్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ కదా. సో కిడ్స్ వచ్చేసి ఒక ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్లాగే ఉంటుంది అని అమ్మ నాన్న చూసి నేర్చుకొనే పెరుగుతారు. అప్పుడు అమ్మ నాన్న చేసే అన్ని వర్బల్ అబ్యూసు, ఎమోషనల్ అబ్యూసు, ఫిజికల్ అబ్యూసు అన్నీ అక్సెప్ట్ చేసుకొని మళ్ళా నాన్నతోనే ఉండేది. ఆ కిడ్ చూసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ అనేది నార్మల్గా కనిపిస్తుంది ఆ కిడ్కి. నాన్న చేసేది తప్పు అని ఎప్పుడు స్ట్రైకే అవ్వదు ఆ కిడ్కి. సో దిస్ ఇస్ వై వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఎర్త్. ఓకేనా. దెన్ ఆర్ కిడ్స్ జనరేషన్ ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ అంతా ఎట్లా ఉంటున్నామంటే, నా నాన్న మారి నాకు ఒక హస్బెండ్ వద్దు, మా అమ్మ మారి నాకు ఒక వైఫ్ వద్దు. ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ నా. అది ఎందుకు చెప్తాము అంటే, మా నాన్న ఎన్ని చేసినాలు భరించుకొని మా నాన్నతోనే ఉంటుంది. అందుకోసం నేను ఏదైనా ఒకటి చేసినా, నువ్వు చేసేది తప్పు, నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పే వైఫ్ నాకు కావాలి. తనకేంటి ఇష్టమో, తనకేంటి కావాలో అది అడిగే వైఫ్ నాకు కావాలి అని అబ్బాయిలు. గర్ల్స్ వచ్చేసి మా నాన్న మా మమ్మీని బాగా చూసుకోలేదు, బాగా ట్రీట్ చేయలేదు, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు, తనతోను ఒపీనియన్స్కి వాల్యూ ఇవ్వలేదు, తనతోను విషెస్ డీప్ డిజైర్స్కి ఏమీ బాదర్ కూడా చేసుకోలేదు. అందుకోసం నాకు అట్లా ఒక హస్బెండ్ వద్దు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ గ్రూ అప్. అందుకోసం మనీ జనరేషన్ ఎలా అయిపోయిందంటే, మనీ జనరేషన్ అందరు ఏమనుకున్నామంటే, అండ్ మనీ పేరెంట్స్ జనరేషన్ వచ్చేసి, మనీ పేరెంట్స్ ముందు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్ ఎట్లా ఉండిందంటే, తెలిసిన వారు. సో వీరి కూతురు ఈ అమ్మాయికి ఈ ఫ్యామిలీలో నుంచి వస్తుంది, క్యారెక్టర్స్ అన్నీ బాగుంటుంది, ఇల్లు మెయింటైన్ చేసే టాలెంట్ బాగుంటుంది, ఇది మన ఇంటికి వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పుకొని అట్లా అనుకొని పెళ్లి చేసి, లైక్ దే వాంటెడ్ దట్ గర్ల్ టు కమ్ ఇన్ టు ది ఫ్యామిలీ. పెళ్లి అట్లా జరిగింది. మనీ అమ్మ నాన్న జనరేషన్లో పెళ్లి ఎట్లా జరిగిందంటే, హారోస్కోప్ చూస్తారు, ఆస్ట్రాలజికల్ మ్యాచెస్ చూస్తారు, అన్ని 10 పాయింట్స్ మ్యాచ్ అయిందంటే, ఆస్ట్రాలజికల్ హారోస్కోప్ వైజ్ మ్యాచ్ ఉంది అంటే సీల్డ్, పెళ్లి చేసి పెట్టేస్తారు అంతే. కానీ మనీ జనరేషన్ ఏమైపోయింది, అట్లా అయిన పెళ్లిలో ఏమి మనకి ట్రస్టే లేదు, ట్రస్ట్ పోయింది, రిలేషన్షిప్ పైన ట్రస్ట్ పోయింది. అండ్ తర్వాత ఈ లవ్, ఫ్యామిలీ, అది ఇది ఈ డార్క్నెస్ చూసి ఆ రిలేషన్షిప్ లైక్ ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్లాగే ఉంటుంది, ఆ దాంట్లోనూ నమ్మకం పోయింది. ఆ తర్వాత మనం ఎట్లా చిన్నప్పటి నుంచి ఏమేమి విట్నెస్ చేసి పెరిగినామంటే, లైక్ అవర్ ఫాదర్ విల్ బీ దేర్ అండ్ ఫాదర్ సిబ్లింగ్స్ విల్ బీ దేర్. వెన్ ది సిబ్లింగ్స్ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు, ఫాదర్ ముందు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు, ఫాదర్ లేదిన్నప్పుడు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు, మన మమ్మీని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు, మన మమ్మీని ఏంటేంటి మాట్లాడతారు, ఇది అన్నీ విని విట్నెస్ చేసి చూసే మనం పెరిగినాము. సో వీ నో ఆల్ పీపుల్, చుట్టాల్లో ఉండేవారు అందరితోనూ ట్రూ కలర్స్ మనకి తెలుసు, ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు అని తెలుసు. సో ఈ జెలసీ, డార్క్నెస్, ఈ వెంజన్స్, ఈ పొసెసివ్నెస్, ఈ గ్రీడీనెస్, ఈ షాడో సెల్ఫ్ అన్నీ చూసే మనం పెరిగినాము. సో వీ ఆల్ డోంట్ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ రిలేటివ్స్ అంటే అలర్జీ అయిపోయింది మనకి. ఎవరికి ఏ రిలేటివ్స్ మనకి నచ్చరు. సో ఇది అన్నీ లైక్ ఇఫ్ ఆల్ దిస్ హ్యాస్ టు చేంజ్,
మార్పు రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఎర్త్. దిస్ ఇస్ ది రీజన్, బేసిక్ రీజన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది న్యూ ఎర్త్. సో ఇప్పుడు మన జనరేషన్ ఎలా అయిపోయినామంటే ఇదన్నీ చూసి 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 ఇట్లా అయిన ఒక హస్బెండ్ వద్దు, ఇట్లా అయిన ఒక వైఫ్ వద్దు అని మనమే నిర్ణయం చేసుకున్నాము. సో అప్పుడు మనకి ఇంకొకటి ఏమి వచ్చేసిందంటే, లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే మనని అర్థం చేసుకునే ఒక స్పౌస్ మనకి దొరుకుతుంది అని మనమే అనుకొని లవ్ మ్యారేజ్ చేసినాంలే, కానీ వీడు నన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు, నా డ్రీమ్స్ అన్ని రియాలిటీకి తీసుకొస్తాడు అని మనమే అనుమానం చేసుకున్నామే తప్ప వాడి దగ్గర అడిగి మనం కన్ఫర్మే చేసుకోలేదు. ఈవెన్ జెంట్స్ అట్లాగే వారే అనుమానం, ఇది మనకి తక్కన వైఫ్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనుమానం చేసుకున్నారే తప్ప ఉంటుందా లేదో అని ఆ పిల్ల దగ్గర అడిగి కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేదు. ఓకే, మ్యారేజ్ తర్వాతనే ట్రూ కలర్స్ తెలిసింది, బయట వచ్చింది. లవ్ చేసినా కూడా, లవ్ మ్యారేజ్ అయినా కూడా ఇద్దరు ఒకరొకరు మ్యారేజ్ ముందు ఇంత మాట్లాడి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను ఇట్లా చెప్పుకొని అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి సంవత్సరాలుగా లవ్ చేసి ఆ తర్వాత పెళ్ళి చేసినా కూడా, పెళ్ళి అయిన తర్వాతనే వారితో ట్రూ కలర్స్ బయటికి వచ్చింది. అప్పుడే వారికి తెలిసింది మన కోర్ వాల్యూస్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి. మన జనరేషన్ అందరూ లవ్ మ్యారేజ్ చేసిన వారు అందరూ ఇప్పుడు ఎయిదర్ ఫోర్స్ఫుల్గా మ్యారేజ్ లోపల ఉంటున్నారు, లేదా ఎప్పుడురా డైవర్స్ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోతామా అనే ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంటున్నారు, లేకపోతే ఆల్రెడీ డైవర్స్ తీసుకొని బయటికి వచ్చిన వారుగా ఉంటున్నారు. ఎస్ నో, అవునా కదా? సో ఇందుకోసం వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఎర్త్. ఇప్పుడు మన కిడ్స్ వచ్చేసి మనని చూసే పెరుగుతారు. ఇఫ్ సపోజ్ మ్యాన్ వచ్చేసి వర్బల్గా, ఫిజికల్గా, ఎమోషనల్గా ఒక వైఫ్ని అబ్యూస్ చేసేది ఒక కిడ్ చూసి పెరుగుతూ వస్తే ఆ కిడ్కి అబ్యూస్ అనే విషయం నార్మల్ అయిపోతుంది. అబ్యూస్ అనే విషయం రాంగ్, ఇట్స్ అగెయిన్స్ట్ హ్యూమానిటీ అనేదే తెలీదు కాదా? సో దిస్ ఇస్ వై యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఎర్త్. సో ఈ న్యూ ఎర్త్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అంటే, దిస్ ఇస్ ఆల్ మన ఫ్యామిలీలో మన అమ్మ నాన్నతో, సిబ్లింగ్స్తో ఉండే రిలేషన్షిప్, అమ్మ నాన్నకి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్షిప్, అన్ని రిలేషన్షిప్ టాక్సిక్గా ఉండి చాలా మ్యానిపులేటివ్గా ఉంది, నార్సిస్టిక్గా ఉంది, డిక్టేటర్షిప్ డామినేటింగ్ ఉంది. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇస్ డిస్ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్. సో ఈ డిస్ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ అన్ని డిస్మాండిల్ చేసేసి ఫంక్షనల్ అన్కండిషనల్ రిలేషన్షిప్, అన్కండిషనల్ లవ్లో ఫామ్ అయ్యే ఆ రిలేషన్షిప్ని అసెంబుల్ చేయాలి. సో డిస్ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ వచ్చేసి మన అమ్మ నాన్న దగ్గర మనం బాగా నోట్ చేసి ఉంటే మనకి తెలిసి ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ కనెక్షన్ బిట్వీన్ పీపుల్, అది ఎవరైనా ఉండొచ్చు, ఫ్రెండ్షిప్ ఉండొచ్చు, ఫ్యామిలీ ఉండొచ్చు, సిబ్లింగ్స్ ఉండొచ్చు, నాట్ బిట్వీన్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ పీపుల్. ఇట్ ఈస్ దేర్ విత్ ఇన్ దెమ్సెల్వ్స్. వారితో వారికి ఉండే కనెక్షనే డిస్ఫంక్షనల్గా ఉంటుంది. అది అన్నీ డిస్మాంటిల్ చేసేసి వారితో వారికి ఉండే కనెక్షనే అన్కండిషనల్ లవ్తో ఉండే ప్యాటర్న్గా ఉండాలి కదా, అది అసెంబుల్ చేయాలి. అప్పుడు మనం అన్కండిషనల్ లవ్తో ఉండేటప్పుడు మన వర్త్ ఏంటో మనకి తెలుసు, మన వాల్యూ ఏంటో మనకి తెలుసు కదా. అప్పుడు మిగతా వారు, బయట ఉండేవారు ఎవరైనా సరే, అమ్మ నాయన అయినా సరే, కట్టిన మగిడైనా సరే, పుట్టిన పిడ్లైనా సరే, ఎవరైనా మనని మిస్ట్రీట్ చేస్తే మనతో సెల్ఫ్ లవ్, మనతో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు, ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని అగెయిన్స్ట్ చేస్తుంది, అపోజ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ సపోజ్ హస్బెండ్ వచ్చేసి వర్బల్గా, ఫిజికల్గా, ఎమోషనల్గా అబ్యూస్ చేస్తే ఇమీడియట్గా వాయిస్ రైజ్ చేస్తుంది కదా వైఫ్. ఇమీడియట్గా నువ్వు చేసేది నేను అక్సెప్ట్ చేసుకోను అని, అதாவது లైక్ ఫైట్ రాదు, కానీ అది ఎంత అథారిటేటివ్గా చెప్పి స్టాప్ చేయాలో, ఎంత వాయిస్గా ఇంటెలిజెంట్గా చెప్పి స్టాప్ చేయాలో అది జరుగుతుంది. దిస్ ఆల్ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ వెన్ సెల్ఫ్ లవ్ ఇస్ బార్న్. సెల్ఫ్ లవ్ ఆ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్, మీకుండే రిలేషన్షిప్ పై సెల్ఫ్ లవ్గా ఉండాలి. అది ఎప్పుడు మారుతుంది? వెన్ ఎమోషనల్ డిపెండెన్సీని మీరు హీల్ చేసేటప్పుడు సెల్ఫ్ లవ్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది. ఎమోషనల్ డిపెండెన్సీలోనే ఉండేటప్పుడు ఆ సెల్ఫ్ లవ్ రాదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వై యూ వాంట్
న్యూ ఎర్త్. ఇప్పుడు ఈ న్యూ ఎర్త్లో ఉండేరంటే అన్వాంటెడ్ లైక్ అన్హెల్తీ టాక్సిక్ మ్యానిపులేటివ్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటున్నారంటే అది ఎక్కడైనా సరే, అమ్మ నాన్న ఇంట్లో ఉన్నా సరే, హస్బెండ్ ఇంట్లో ఉన్నా సరే, జస్ట్ వాక్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ and walk out of that energy field. Keep yourselves warm and cozy where you are being celebrated. Okay na? So this is how this will all happen only when you dismantle this dysfunctional earth and you create this unconditional love pattern earth. Okay, now so the relationship between you with you should be out of unconditional love and not out of fear of abandonment or fear of rejection. That is all gone, old. Because of that only until now ఇప్పుడు దాకా మీరు ఇట్లాగే ఉండిపోయినారు. ఇప్పుడు మన అమ్మ నాన్న జనరేషన్ తీసుకుంటే, నాన్న వచ్చేసి అమ్మని తన్నాలు కొట్టినాలు నెత్తర వచ్చినాలు అది తకాలి చట్నీ అని చెప్పేసి ఉండిపోయింది. ఎన్ని సంవత్సరాలు మన అమ్మకి 60-65 years అయ్యే వరకే ఉండిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఓవర్. కానీ మనీ జనరేషన్ వీఆర్ నాట్ రెడీ టు అక్సెప్ట్ ఆల్ దిస్ బుల్షిట్. సో అందుకోసం మనము ఆల్రెడీ ఉండిన కార్మిక్ సిచ్యువేషన్ నుంచే మనం బయటకు వచ్చేసినాము. సో దీనిపైన మళ్ళా ఇంకా కార్మిక్ సిచ్యువేషన్స్, కార్మిక్ రిలేషన్షిప్స్ క్రియేట్ చేసుకోకూడదు, మనము ట్రాక్ చేసుకోకూడదు. సో dismantle all the dysfunctional relationship of the old earth and create a new earth with unconditional love pattern. Assemble that unconditional love pattern everywhere in this new earth, in this energy field. So this is why మనకి న్యూ ఎర్త్ కావాలి, క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు సెల్ఫ్ లవ్ అంటే ఏంటి, సెల్ఫ్ లవ్లో ఒక అమ్మాయి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది, సెల్ఫ్ కేర్ తను తీసుకుంటే ఎంత జాలీగా ఉంటుంది, ఫ్రీడమ్ఫుల్గా ఉంటే ఒక అమ్మాయి ఇండివిజువల్ తన డ్రీమ్ లైఫ్ని రియాలిటీలో బతికినప్పుడు ఎంత జోష్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఎంత బ్రైట్గా ఉంటుంది. సో దిస్ బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ వెన్ కిడ్ సీస్, అది విట్నెస్ చేస్తుంది కదా, కిడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కదా, దాంట్లో నుంచి కూడా నేర్చుకుంటుంది కదా. అప్పుడు కిడ్కి తెలుస్తుంది ఆ లైఫ్కైనా ఈ లైఫే బాగుంది, ఈ లైఫే నచ్చింది, ఈ లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది, పీస్ఫుల్గా ఉంది అనేది కిడ్డే అర్థం చేసుకుంటుంది. సో మనకి ముందిన జనరేషన్ ఫుల్ టాక్సిసిటీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినారు. దానికి ముందిన జనరేషన్ టాక్సిసిటీ లేకపోయినా కూడా ఎసెన్షియల్స్ ఇవ్వలేవు. సో మనీ జనరేషన్ ఇది అన్నీ వద్దని చెప్పేసి లవ్ మ్యారేజ్ చేసి ఆ దాంట్లోనే ఎంత నార్సిజం ఉందని చూసేసి ఆ హాఫ్ ది వేలోనే అది బ్రేకప్ చేసి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో నుంచే బయటికి వచ్చేసినాము. సో మిగతా హాఫ్ లైఫ్ అన్కండిషనల్ లవ్ ప్యాటర్న్లో బతికితేనా మాత్రమే మనతోనూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అప్కమింగ్ జనరేషన్, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇది బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ లవ్ లైఫ్, ఇది బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ లవ్, ఇది ఇట్లా ఉంటేనాలే ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది అనేది తెలుస్తుంది. అది చూపించాల్సింది మనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా కదా. సో ఆల్వేస్ షో ది బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ లైట్ టు ది కిడ్స్, అది విట్నెస్ చేయని కిడ్స్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ వాంట్, this is why we want new earth and this is how we can create new earth. So let everybody in this generation, our generation, like నేనేం చెప్తానంటే స్పిరిచువల్ జర్నీ, స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్ అయ్యి, స్పిరిచువల్ జర్నీ లోపలకి, జర్నీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ, జర్నీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ మాస్టరీ, జర్నీ ఆఫ్ ఎమోషనల్ సెల్ఫ్ మాస్టరీ, జర్నీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంపవర్మెంట్, జర్నీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎన్లైట్మెంట్, ఇదన్నీ జర్నీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ లవ్ లోపల మీరు ఎప్పుడు వెళ్తారో దాన్ని ఫాలో చేసుకొని అన్నీ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఈ జర్నీ మొత్తం విట్నెస్ చేయని కిడ్స్, అప్పుడే ఆ జర్నీ ఎంత బాగుంది, ఆ జర్నీతో రిజల్ట్ ఏమి, ఆ జర్నీ ఎండింగ్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఆ జర్నీతో ఫ్రూటిషన్ ఏమి, ఆ జర్నీలో అండర్గో చేసేవారు అందరూ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటున్నారు, ఎంత డిలైట్ఫుల్గా ఉంటున్నారు,
ఎంత లవ్ అండ్ లైట్, ఎంత షైనింగ్ ఉంటారో, దే గ్లో ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అవుట్. ఇదన్నీ కిడ్స్ వచ్చేసి విట్నెస్ చేస్తారు. విట్నెస్ చేసేటప్పుడు వారికే తెలుస్తుంది ఈ లైఫ్ ప్యాటర్న్ బాగుంది, ఈ లైఫ్ ప్యాటర్న్ మీనింగ్ఫుల్గా ఉంది, ఈ లైఫ్ ప్యాటర్న్ పీస్ఫుల్గా ఉంది అని వారికే తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు ఇది క్రియేట్ చేసి పెట్టేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం ఇచ్చేసి మనము వెళ్ళాల్సిన బాధ్యత మనకుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకుంది. Okay, so let us meet in some other interesting topic next time. Until then, bye.